गोटे पढ़ाघर दृश्य। समय संध्या। मंचरू पर्दा उठीगला बेले को देखा जाउछि छवि कौन गोटे इतस्तत भाव में खोजी चली। यही समय रे प्रवेश करिछि तांको घरर बुढ़ा चाकर दासिया। छवि को घरे कौन खोजिबार देखी से प्रश्न करिछि, कौन खोजुछ देई? तार कथा को किंतु नजर देई नहीं छवि। से खोजी चलीछि आउ बारंबार दासिया को कही चलुछि, कहली परा खोजुछि, किंतु कौन से खोजुछि मने पकई पारु नाही। तार एभली पागलामी को देखी दासिया विरक्त होई छवि को किछि समय चाही जाऊ जाऊ कही जाउछि, खोजुथा खोजुथा। एही समय रे छविर मने पड़ी जाइछि तार सेही चट्टी दीटा कथा। से एबे खोजुछि तार चट्टी दीटा। एणे दासिया देखिछि छवि देई एते बेले पर्यंत व्यस्त होई खोजुथिबा चट्टी दीटी को तांको निजर पादरे पिंधिछंती। यह सुनी छवि निज पाद को चाही मुरुकी हसी कहूछि, अरे सत्य तो मु भाबिली पाद दुईटा खाली। या परे दासिया विमर्श भाव में मुंड हलई मंचरू प्रस्थान करिछि। दासिया मंचरू प्रस्थान करिबा समय रे प्रवेश करिछंती छविर मां रमा देवी। दासिया छविर पागलामी विषय ताकू जणई कहिछि, देई को निश्चय के किमिया करिछि। रमा देवी यह सुनी खूब विव्रत होई छवि को कहिछंती, ये फिर कौन? केते दिन हला तो कथा बोलिबा कमी जाइथिला। छवि कहिछि, बोऊ मोर किछि कथा मने रहुनी। रमा देवी भाबुचंती तेबे तार बापा आज पर्यंत झियो को भल करने को जहाँ सब औषध देइछंती ताहा बेकार। यह शुणी छवि कहिछि, मु कौन करिबी, बापांकर झियो तो। यही अवसर रे गाँवली मनीष दासिया मालिकाणी रमा देवी को प्रस्ताव देइछि गाँर जड़े गुणिया को डाकी छाड़ी देबाकू। एथिप्रति तार गभीर विश्वास। छवि किंतु एहाकू विश्वास करेनी। छविर एभली नापसंद कथा शुणी दासिया चली जाइछि। यहा परे आरंभ होइछि पुणी छविर कलम खोजा प्रसंग। हठात छविर मने पड़ी जाइछि तार कलम कथा। से तार बौ रमा देवी को अनुरोध करिछि तार कलमटी को खोजी देबाकू। ताकू मने पकाइब बोली रमा देवी कहिछंती। छवि किंतु कहुछि, बहुत मने पकाइलिणी बो, चारिआडे खोजा खोजी करी थकी गलिणी, हेले कोठी भी पाउनी। यह शुणी रमा देवी कहिछंती, आउ थोरे भल करी खोज, कोठी थिबो। खोजी चलीछि छवि किंतु पाउनी। झियर पुणी एही पागलामी देखी विचलित होई पड़िछंती रमा देवी। हठात तांको दृष्टि रे पड़िछि छवि खोजुथिबा तार कलमटी रहिछि तार ब्लाउज रे। छवि निजे बेक पाखरे हाथ देई खुशी रे कहिछि, अरे एठी अछि, मेनी थैंक्स बो, मेनी थैंक्स, यू आर सो नाइस बो। गेलेई होई छवि बो को पुणी कहुछि, मते एथिरे कहूचु बाहा करी देउ बोली केमिति? आउ जदि बाहा हुए तेबे तू मध्य मो सहित जीवु। रमा देवी भाविछंती सत्तरे एभली झियो को कोन पारी हेबो तो। एही समय रे प्रवेश करिछंती छविर वृद्ध बापा अबनी बाबू। छवि बाबूर काहाकू पारी हेबनी कथा शुणी अबनी बाबू पचारिछंती, काहाकू? यार उत्तर रे छवि बहु कहिछंती तांकर एकमात्र झियो छवि को, जार केबे भूला रोग पुणी बाहरिलाणी। यह शुणी खूब व्यस्त होई पड़िछंती अबनी बाबू। झियर ए भोला रोग को भल करिबा पई अनेक औषध खाइबा को देले मध्य भल हेउनी। वर्तमान उपाय बा कोन? एमिति केवल कहिबा को हेबो जे आमर मंद भाग्य। रमा देवी कहिछंती केवल भाग्य को दोष दे चुप होई बसीगले हेबनी, तार चिकित्सा दरकार। यह कही से जणाई देइछंती झियो आग कथा भूली जिबार कथा। जेमिति कि पादरी चट्टी पिंधिछि खोजुछि आउ निज ब्लाउज रे कलम मारिछि घर सारा खोजुछि।
ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ନିରାଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଏଭଳି ନିରାଶ ହେବା ଭାବକୁ ଦେଖି ଛବି କହିଛି, ମୋର ଭୋଲା ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏହି ଅବସରରେ ଅବନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛବିର ଭାବିବର ପ୍ରବୀର ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର। ଛବି ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବିଲାତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଅବନୀ ବାବୁ ଛବିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରବୀର ଆସିଲେ ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ଛବି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ରମାବାବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବୀର ତ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡାକ୍ତର, ସେ ଛବିର ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। ତାଙ୍କର ଆଶା ଯେ ଛବିର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଛବିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସମୟରେ ଦାସିଆ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ଖବର ଦେଇଛି, ପ୍ରଫେସର ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବନୀ ବାବୁ ଏହା ଜାଣି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଲ୍ଦି ବିଦା କରିଦେବୁ। ଏହା କହି ମନରେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଛବିର ଭୁଲାପଣିଆ ରୋଗ ଅଛି, ସେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଛବିର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଙ୍ଗୀରେ ଛବିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ଲେଟ୍ ଟୁଡେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ 7ଟା ପାଖାପାଖି। ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଛବିକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 6ଟା ବେଳେ। ଛବି କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି ତାର ସାର୍ ଠିକ୍ 6ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି। ଏହି କ୍ରମରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛବିକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଛବି, ତାହା କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣ ନା? ଛବି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନେ ପକାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିନି। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବିରସ ମନରେ କହିଛନ୍ତି, ହପଲେସ୍, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ଛବି, ହୃଦୟର କେଉଁ ଦନ୍ତିରେ ତୁମର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଘାତ କରେ। ଏହା ଶୁଣି ଛବି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବାକୁ ଭୁଲେନି। ପରେ ସେ ଆଜି ଭୁଲିବନି ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ରୋକଠୋକ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଛବିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛବିର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତା ବାପାଙ୍କ କଥା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେ ପକାଇ କହିଛି, ଆଜି ପ୍ରବୀର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଆସିବା ବେଳ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆସିବେ? ପରେ ପରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ, କ'ଣ ସେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆସିବେ? ଏହାପରେ ଛବିର ହସରୁ ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତରତର ହୋଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଛବିକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଛବି ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି, ତୁମ ବାପା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଛବି କହିଛି, ହଁ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ନିର୍ବୋଧ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ନିର୍ବୋଧ। ହେଉ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିରାଶର ଦୁର୍ମିଳ ଇଲାକାରୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଛବିର ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ତାର ବନ୍ଧୁ ହେମନ୍ତ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଉଥ ଅର୍ଗାନ ଓ ମେଣ୍ଡେଲିନ୍। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ 1 ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେରେ ରୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରେ ରିହର୍ସାଲ କରିବାର। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି ଛବିର ପଢ଼ା ରୁମ୍ ପରି ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ। ବନ୍ଧୁ ହେମନ୍ତ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତର ଭଉଣୀ ଛବିର ପଢ଼ା ଘରେ ରିହର୍ସାଲ କଲେ କାଳେ ତା ଭଉଣୀ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସୁଶାନ୍ତ କହୁଛି ତା ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ରୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଗୀତକୁ, କିନ୍ତୁ ଡରିଯାଇ ସେ ତାର ବାପାକୁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ବାପା ଜଣେ ଚିଡ଼ାମିଝା ଭୋଳା ଲୋକ।
ସେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଏପରିକି ଖାଇବାର ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଗାନ ବାଜଣା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଛବି। ଏହି ଅବସରରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଏଭଳି ବଜାରିଆ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି ଏହି ଗୀତ ବଜାରିଆ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏ ଗୀତ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଗୀତ। ଅବନୀ ବାବୁ ଏହା ଶୁଣି ବିକୃତ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ବଜାରିଆ ଗୀତ ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ପାଇଲନି? ରିହର୍ସାଲ ମୋ ଝିଅର ପଢ଼ା ଘରେ କରୁଛ? ଏହା କହି ବାଜଣା ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଓ ହେମନ୍ତ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋକାନ ରୋଲ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିବାରେ ରିହର୍ସାଲ ଭିତରେ ଛବି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ, ରମାଦେବୀ ଓ ଘରର ଚାକର ଦାସିଆ। ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ଭାବନାରେ ଛବିର ପଢ଼ା ଘରେ ଆସି ବଜାରୀ ଗୀତ ଘର ଫଟାଇ ପକାଉଥିଲା। ଛବିର ତ ମୁଣ୍ଡ ବେମାରୀ, ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଏହାପରେ ଛବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠି କହିଛି, ମୋର କିଛି ହୋଇନି। ସେ ସୁଶାନ୍ତ ହେମନ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ। ଏହି ଅବସରରେ ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ତେଲେଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରବାବୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଛବିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରବାବୁ ଛବିର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ୍ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଥିବା କେବଳ ତାର ବ୍ରେନ୍ଟି ଟିକିଏ ଗାଲୁଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କ୍ରମରେ ନାଟ୍ୟକାର ପାତ୍ରମୁଖୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବେ ତେଲେଙ୍ଗୀ ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂଳାପକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ସଂଯୋଜନା କରି ନିଜର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବନୀ ବାବୁ ଡାକ୍ତରବାବୁକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଜିଟିଂ ଲିଷ୍ଟଟା ଦାସିଆ ହାତରେ ପଠାଇ ଦେବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବେବଲି ତୁମେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପଳାଉଛି ନା ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପଳାଉଛି? ଠିକ୍ ଚିଠୁଟା କାହା ହାତରେ ହେଲେ ପଠାଇ ଦେବାର ଥାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଏହାପରେ ସେ ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀର ବାବୁ। ପତ୍ନୀ ରମାଦେବୀ ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅବନୀ ବାବୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ପ୍ରବୀରକୁ କହିଛନ୍ତି ଛବିର ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପ୍ରବୀର କହିଛନ୍ତି, ଛବିର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅବନୀ ବାବୁ କହୁ କହୁ ଛବିର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରମାଦେବୀ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଛବିର ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧରୁଛି। ପ୍ରବୀର କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଅବନୀ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀର ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରବୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ଛବିକୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ କରିଦେବ। ଏହା କହି ପ୍ରବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଛବିର ବୋଉକୁ କହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଞ୍ଚରେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରବୀର ଓ ଛବି। ନିବୃତ୍ତ ମନ, ଖୋଲା ଆଶାର ହୃଦୟ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀର ଛବିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଧରା ବେମାରୀ ହୋଇଛି? ନାହିଁ। ଉତ୍ତରରେ ମୁରୁକି ହସି ମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛି ଛବି। ତାର ମନର ମଣିଷ ପ୍ରବୀରକୁ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଛି, ହୋଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ସେ ବେମାରୀ ଭଲ କରିଦେବେ? ଏହାପରେ ପ୍ରବୀର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ମୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ବିନ୍ଧୁଛି, ସକାଳେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ଛବି କହିଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉନି, କେବଳ ସ୍ମୃତି ଲୋପ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମନେ ରହୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରବୀର କହତିକା ଭଙ୍ଗୀରେ ଛବିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଛବି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରି କହିଛି, ନା, ଭୁଲି ଯାଇଥିବି। ଏହାପରେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ପ୍ରବୀର କପଟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ତୁମର ଏ ମେମୋରି ଲସ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି। ପ୍ରଥମ, ତୁମର କିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିପ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଅବତମନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛବି ପ୍ରବୀରକୁ କହିଛି, ମୋତେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ କରିବେ?
कि ନାହିଁ? ପ୍ରବୀର ମାନ୍ଦାଳିଆ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ। ଏହାପରେ ଶୁଭକାଳ ଦେଖି ପ୍ରବୀର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଛବିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଛବିର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାର ବେମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବୀର ସହିତ ତାର ବାହାଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରବୀର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଛବି। ମଉସାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟକ, ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ଛବି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ? ଇସ୍, ଭାଙ୍ଗିଲା ବାଲା ଆଉ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରବୀର ଛବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପେସେଣ୍ଟ ହେବ ତୁମେ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଛବି। ହସି ଉଠିଛନ୍ତି ଏହିପରି କୌତୁକିଆ ଆଶାର ଭିତରେ ଏମାନେ। ଝଲସି ଉଠିଛି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ବାସ୍ତବ ନିଦାନ। ପ୍ରବୀର ଓ ଛବି ଦୁହେଁ ହସି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦାସିଆ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପଛେ ପଛେ ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ରମାଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ନ ଆଣିବାକୁ। ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ମନା କଲ କେତେବେଳେ? ପୁଣି ପ୍ରବୀର ମୁରୁକି ହସି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ମନା କରିନି। ଏହାପରେ ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ବିବ୍ରତ କେବଳ ଛବି ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଅବନୀ ବାବୁ ରମାଦେବୀକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରବୀର ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀର ନମସ୍କାର କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି, କାଳେ ଛବିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ କଥା ପ୍ରବୀରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବ। ଛବି ନା କରିଛି। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। ଏହାପରେ ଛବି ତା ମନର କଥା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ତାର ରୋଗ କଥା ପ୍ରବୀର ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଦେଇଛି। ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଦେହର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଛବି ତାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କ୍ଷୟ ନେଇ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବନୀ ବାବୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଛବିକୁ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବୁ। ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ମେମୋରି କଥା ସେ ଧରିପାରିଛି। ସେ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଛବି କହିଛି, ହେଇଥିବ। ଏହା କହି ଛବି ବୋଉକୁ ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ଛବି ବୋଉ, ଦେଖୁଛ ତୁମ ଝିଅର କାଣ୍ଡ। ନା ନା, ସବୁ ସାରିଦେଲା। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଦାସିଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପ୍ରବୀରଙ୍କର କଲମଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛବି। ଛବି ଟେବୁଲ ଉପରୁ ପ୍ରବୀର କଲମଟା ଉଠେଇ ଦାସିଆକୁ ଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି ରମାଦେବୀ ବିରକ୍ତି ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି, ଚୋର ଯେଉଁଠି ରାତି ପାଉଛି ସେଇଠି। ଏହା ଶୁଣି ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାସିଆ ଆସିଛି ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କର ନୋଟ ବହି ନେବାକୁ। ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ପ୍ରବୀର ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ, କଥା ମନେ ରହୁନି ତାର। ଦାସିଆ ମଧ୍ୟ ସମତାଳ ଏ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବୀରଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ପେକ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ଦେଖିଛି ପ୍ରବୀର ଚଷମାଟି ନିଜେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରବୀର ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରବୀର ଗଲାବେଳେ ଛବିକୁ ବଙ୍କେଇ ମୁରୁକି ହସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହସର ଛଟା ଭିତରେ ଅଲିଭା ଭାବର ଦ୍ୱିତନତା ଝଲସି ଉଠିଛି। ପ୍ରବୀର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅବନୀ ବାବୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପ୍ରବୀରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୋଟବୁକ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା।
କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଏହା ଶୁଣି ଅପ୍ରତିବୋଧ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନୋଟବୁକ୍ଟା ସେ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ରମାଦେବୀର ସନ୍ଦେହର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରବୀର ଏପରି ଭୁଲାପଣକୁ ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଛବି ବୋଉ ଦେଖିଲଟି, ଏଇ ଦେଖ ବିଲାତରୁ ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି। ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖୁଛ ତ ଏମିତି। ଶେଷରେ ଅବନୀ ବାବୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରବୀର ସହିତ ଛବିର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତା ବାପାକୁ ମନା କରିଦେଇ ପଠାଇଦେବି। ନା ନା, ଏସବୁ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା, ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ। ହୋଇ ହୋ ୟାର ମେମୋରି ଲସ୍ ବେଳକୁ ପ୍ରବୀରର ବି ସେଇଆ। ରମାଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବନୀ ବାବୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ଛବି ବୋଉ, ତୁମେ ଖାଲି ଉପରେ ଭାସୁଛ। ହୋଇ ହୋ ଏଇ ଦୁଇଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ ନା ଗଧ ଗରୁ ହେବେ? ବାପା ମା ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିବିହୀନ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଖୋଲିବେ, ବୁଝିଲ? ଏହା ଶୁଣି ରମାଦେବୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛବି କିନ୍ତୁ ରୁଠୁ ଭାବେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ଏଠି ମୋର ବାହାଘର ହେବ, କାରଣ କଥା ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆଦୌ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅବନୀ ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଝିଅକୁ କହିଛନ୍ତି, ହଉ ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ଏତିକି କହି ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ। ପୂର୍ବରୁ ଛବି ଘରେ ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ ଲୁଚି ରହି ଅବନୀ ବାବୁ ରମାଦେବୀ ଓ ଛବି କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ ଛବିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଛବିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଛବି କହିଛି, ଏସବୁ ବାଜେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହୋଇନି। ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭୁଲିଯିବା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମନ ପ୍ରିକ୍ୟୁପିଡ୍ ଥିଲେ ଏପରି ହୁଏ। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରବୀରକୁ କହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାର ଏହି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହୋଇଛି ପ୍ରବୀର ବିଲାତ ଗଲା ଦିନଠୁ। ଏହି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କେବଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର। ଛବି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, କାରଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରବୀର ଉତ୍ତରରେ କହିଛି, ନା। ଏହା ଶୁଣି ଛବି ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଛି, ମୁଁ ତେବେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଏହା କହି ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହିଁଛି ପ୍ରବୀରକୁ। ପ୍ରବୀର ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଅବନୀ ବାବୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରବୀରକୁ ଦେଖି ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ବୋଲି। ପ୍ରବୀର କହିଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ଅବନୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଓ ତେବେ ତ ମୋ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛ। ଭଲ ହୋଇଗଲା ଶୁଣିଗଲ। ମୋ ମତାମତଟା ତୁମର ବିବାହ ସୁଖମୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବୀର କହିଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଓ ଛବି ନେଇସାରିଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। ପ୍ରବୀର ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ମଉସା, ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରିଟା ଆମର ହୋଇନି, ବରଂ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। ପରେ ପରେ ଏହାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଛବିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ମା ଛବି, ଯା ତୋ ବୋଉକୁ କହିଦେ ସୁଖବର, ତୋର କିମ୍ବା ପ୍ରବୀରର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ନୁହେଁ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରିଟା ମୋର। ଛବି ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବନୀ ବାବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କାହାରି କିଛି ହୋଇନି, ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟଟା ମୋର ହୋଇଛି ଛବି ବୋଉ। ରମାଦେବୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ତୁମେ ନୂଆ କଥାଟା କ'ଣ କହିଲ ମ? ଏହା ଶୁଣି ଅବନୀ ବାବୁ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ। ଏବେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଘରେ କାହାର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇନି, କେବଳ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟଟା ହୋଇଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ଏକାଙ୍କିକା ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି। ନମସ୍କାର।